गुड मॉर्निंग। आज आपने धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान यूनिट नंबर 6 मौर्ययुग चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक। विद्यार्थी मित्रों, आ एकम में अगाऊ आपने जे मुद्दाओं विषे अभ्यास करी गया एना विषे तमने बराबर समझण पड़ी हशे। हवे आ एकम में नवा जे मुद्दाओं छे एना विषे आपने जोवानुं छे। गया पीरियड में आपने जोयुं हतुं चंद्रगुप्त मौर्य विषे अने एना शासनकाल दरमियान एना राज्यनो विस्तार जोयो हतो। हवे एना पछी जे आवनार एनो पुत्र छे बिंदुसार विषे जोवानुं छे। बराबर, चंद्रगुप्त मौर्य पछी एनो जे पुत्र आवे छे बिंदुसार, तो के बिंदुसार विषे आपणे खास जोईए। ईस्वीसन पूर्वे 297 थी ईस्वीसन पूर्वे 273 एनो समयकाळ छे अने ए समयकाळ दरमियान एने पोतानुं शासन ए भारत में चलाव्युं हतुं। चंद्रगुप्तना अवसान बाद तेनो पुत्र बिंदुसार मगधनी गादी आवे छे। एनुं अवसान थया पछी आ बिंदुसार ए मगधनी गादी आवे छे। चंद्रगुप्त तरफथी जे वारसामां मळेलुं विशाळ मौर्य जे साम्राज्य छे एनी यथावत टकावी राखी अने तेनी भेट पुत्र अशोकने आपी ए ज बिंदुसारनी मोटामां मोटी सिद्धि गणाय छे। विद्यार्थी मित्रों, पोताना पिताना वारसामांथी मळेलुं जे मगध विशाळ साम्राज्य छे मौर्य साम्राज्य, तो कि ए आखुं साम्राज्य बिंदुसारने मळे छे अने बिंदुसार ए मौर्य साम्राज्यने यथावत टकावी राखे छे अने एनी भेट एना जे पुत्र छे अशोकने आपे छे। तो कि ए ज एनी महत्वनी सिद्धि गणाय छे। पोताना राज्यने टकावी राखવું ए ज राजा माटे घणुं महत्वनुं छे। बिंदुसारना शासनकाळ में आपणे जोईए तो कि एमना जे पुत्रो छे एमां राजकुमार सुसीमने तक्षशिलाना अने राजकुमार अशोकने अवंतीना राष्ट्रीय एटले के राज्यपाल तरीके एमनी निमणूक करी हती। विद्यार्थी मित्रों, मौर्य साम्राज्य में शुं हतुं कि जे पोताना पुत्रो छे राजकुमारो छे एने विविध प्रकारना राज्यों में राज्यपाल तरीके निमणूक करवामां आवे छे अने समग्र जे ते राज्यनो जे ते स्थळनो वहीवट ए पोते करता होय छे अने एनी जाण राजाने करता होय छे। समग्र माहिती आपता होय। राज्यपाल तरीके राजकुमारोने निमवामां आवता हता। ए रीते बिंदुसारना शासनकाल में राजकुमार सुसीमने तक्षशिलाना अने राजकुमार अशोकने अवंतीना राष्ट्रीय राज्यपाल तरीके निमणूक करी हती। हवे मित्रों, एमां शुं थयुं हतुं तो कि सुसीमना समयमां बळवो थयो हतो। बराबर, राजकीय असंतोष थयो हतो। सुसीमना समय में बळवो तक्षशिला में बळवो थयो हतो अने ए जे बळवो छे ए समावी शक्यो नहीं। बराबर, ए बळवाने नियंत्रित करी शक्यो नहीं सुसीम अने ए जे बळवो छे तो कि ए ज्यारे अशोक आ कार्य सफलतापूर्वक पार पाड्युं हतुं। विद्यार्थी मित्रों, तक्षशिला में बळवो थयो हतो राजकुमार सुसीमना समयकाळ दरमियान, परंतु ए बळवाने ए नियंत्रित करी शक्यो नहीं, शांत पाड़ी शक्यो नहीं अने ए ज महत्वनुं कार्य राजकुमार अशोके सफलतापूर्वक पार पाड्युं हतुं। तो कि ए एनी महत्वनी सिद्धि छे। आ उपरांत बिंदुसारे एना शासन में कोई नवो प्रदेश जीत्यो न हतो। विद्यार्थी मित्रों, बिंदुसार पोताना शासनकाळ दरमियान नवो कोई प्रदेश जीत्यो न हतो, परंतु ए ग्रीक राजाओं साथेना मैत्रीपूर्ण संबंधो एने जाळवी राख्या हता। ग्रीको साथे मैत्रीपूर्ण जे संबंधो छे एने जाळवी राख्या हता अने तेने मगधनी गादी पर लगभग आपणे जोईए तो कि 25 वर्ष सुधी एने राज्य कर्युं हतुं। बिंदुसारे मगधनी गादी पर लगभग 25 वर्ष सुधी एने एनुं शासन चलाव्युं हतुं। तो अहींया आपणे मित्रों बिंदुसार विषे जोयुं कि बिंदुसारने विशाळ साम्राज्य पोताना पिता चंद्रगुप्त मौर्य पासेथी मळे छे अने ए ज पोतानुं शासन यथावत टकावी राखे छे अने एनी भेट सम्राट अशोकने आपे छे। आ उपरांत पोताना जे पुत्र छे सुसीमने तक्षशिलाना राज्यपाल तरीके अने अशोकने अवंतीना राज्यपाल तरीके निमणूक करे छे। परंतु तक्षशिला में जे सुसीमना समय दरमियान बळवो थाय छे, शांत पाड़ी शकतो नथी, परंतु अशोक एने सफलतापूर्वक शांत पाड़े छे। तो कई रीते एनी जे राजा तरीकेना गुणो छे
રાજા તરીકેના લક્ષણો છે તો કે એ જોવા મળ્યા હતા. હવે આપણે ત્રીજા જે રાજા સમ્રાટ અશોક વિશે જોવાનું છે, જે ઇતિહાસમાં સમ્રાટ અશોક મૌર્ય સામ્રાજ્યમાં ખૂબ જ મહત્ત્વના એક રાજા તરીકે સ્થાન પામ્યા છે. એમનો સમયકાળ ઈસવીસન પૂર્વે 273થી ઈસવીસન પૂર્વે 232 ગણવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ સમ્રાટ અશોક વિશે આપણે જોઈએ, જે ઇતિહાસમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. પિતા બિંદુસારના મૃત્યુ પછી મોટા ભાઈ સુશીમ અને બીજા સાવકા ભાઈઓ સાથે થયેલા સંઘર્ષને કારણે ગાદી આવ્યાના 4 વર્ષ બાદ રાજધાની પાટલીપુત્રમાં અશોકનો રાજ્યાભિષેક થયો હતો. જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમ્રાટ અશોક જ્યારે રાજા બનવાના હતા ત્યારે બીજા ભાઈઓ પણ હતા. એમના જે મોટા ભાઈ સુશીમ અને બીજા સાવકા ભાઈઓ સાથે એમને સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો એક રાજા બનવા માટે, બરાબર, મગધના. અને એના કારણે એમનો શું કહેવાય એ સફળ થયા અને એ પોતે રાજધાની પાટલીપુત્રમાં અશોકનો રાજ્યાભિષેક થયો હતો. રાજ્યાભિષેક થયા બાદ અશોકે પિતા તરફથી વારસા મળેલ રાજ્યનો વિસ્તાર વધાર્યો. તેમણે અનેક પ્રદેશો જીત્યા, પોતાના સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર વધાર્યો. તેને શિલાલેખોમાં જણાવ્યા મુજબ અશોકે ભારતના ઘણા બધા સ્થળોએ શિલાલેખો કોતરાવ્યા હતા અને એ શિલાલેખોમાં પોતાની યશગાથા કીર્તિઓ લખાવી હતી. તો કે એમના અશોકનું સામ્રાજ્ય વાયવ્ય સરહદે આવેલા કંદહાર અને પેશાવરથી ઉત્તર ભારતમાં નેપાળ સુધી, દક્ષિણ મૈસૂર હાલનું કર્ણાટક સુધી, પશ્ચિમે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર સુધી, પૂર્વમાં મગધ હાલનું બિહાર અને કલિંગ હાલનું ઓડિશા સુધી ફેલાયેલું હતું. ખાસ પ્રશ્ન પૂછાય છે, યાદ રાખવાનું કે અશોકનું સામ્રાજ્ય ક્યાં સુધી ફેલાયેલું હતું? તો કે અશોકનું મહાસામ્રાજ્ય વાયવ્ય સરહદે આવેલા કંદહાર અને પેશાવરથી ઉત્તર ભારતમાં નેપાળ સુધી, દક્ષિણ ભારતમાં મૈસૂર હાલનું કર્ણાટક સુધી, પશ્ચિમ ભારતમાં ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર સુધી અને પૂર્વમાં મગધ હાલનું બિહાર અને કલિંગ હાલનું ઓડિશા સુધી એનું વિશાળ સામ્રાજ્ય ફેલાયેલું હતું. તો આપણે ખાસ મિત્રો સમ્રાટ અશોક વિશે આટલું યાદ રાખવાનું કે એનો શાસનકાળ 273થી ઈસવીસન પૂર્વે 232 ગણવામાં આવે છે. અને પિતાના બિંદુસારના અવસાન પછી મોટાભાઈ સુશીમ અને સાવકા ભાઈઓ સાથે સંઘર્ષ થાય છે. સંઘર્ષના અંતે 4 વર્ષ બાદ રાજધાની પાટલીપુત્રમાં સમ્રાટ અશોકનો રાજ્યાભિષેક થાય છે. અને રાજ્યાભિષેક થયા બાદ અશોકે પિતા તરફથી જે વારસામાં મળેલું મહાસામ્રાજ્યનો વિસ્તાર વધારે છે. અશોકનું સામ્રાજ્ય જોઈએ તો કે શિલાલેખોમાં મળેલી માહિતી મુજબ એનું સામ્રાજ્ય વાયવ્ય સરહદે આવેલા કંદહાર અને પેશાવરથી ઉત્તર ભારતમાં નેપાળ સુધી વિસ્તરેલું છે. દક્ષિણ ભારતમાં હાલનું કર્ણાટક, મૈસૂર હાલનું કર્ણાટક, પશ્ચિમ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર સુધી, પૂર્વમાં મગધ હાલનું બિહાર, કલિંગ હાલનું ઓડિશા સુધી વિસ્તરેલું જોવા મળ્યું હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે નવો મુદ્દો જોઈએ, કલિંગનું યુદ્ધ અને અશોકનું હૃદય પરિવર્તન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમ્રાટ અશોકના જીવનમાં બનેલી મહત્ત્વની ઘટના કલિંગનું યુદ્ધ, અને એના કારણે એનામાં જે પરિવર્તન આવે છે તો કે આ યુદ્ધના પરિણામે એનું પરિવર્તન જોવા મળે છે. એક રાજા એ પોતે શસ્ત્ર સંન્યાસ ધારણ કરે છે અને બુદ્ધ જે ધર્મ, બરાબર, બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકારે છે અને પોતાના રાજ્યમાં બૌદ્ધ ધર્મને આશ્રય આપે છે. પ્રજાજોગ સંદેશા માટે શિલાલેખોનું નિર્માણ કરે છે. બૌદ્ધ ધર્મના લોકોને ઉપદેશ આપે છે. તો કે આ ખાસ કલિંગના યુદ્ધથી સમ્રાટ અશોકનું હૃદય પરિવર્તન થયું એના વિશે આપણે જોઈએ. સમ્રાટ અશોકના સમયમાં મગધની પડોશમાં જ આવેલ કલિંગ હાલનું ઓડિશા જે રાજ્ય છે ત્યાં નંદ રાજાઓના સમયમાં મગધ સામ્રાજ્યનો એક ભાગ હતો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મગધની પડોશમાં એટલે કે એની નજીક કલિંગ હાલનું જે ઓડિશા રાજ્ય છે તો કે નંદ રાજાઓના સમયમાં મગધ સામ્રાજ્યનો એક ભાગ હતો. પરંતુ મૌર્ય સામ્રાજ્યની સ્થાપના થતાં એ સમયે એ સ્વતંત્ર થઈ ગયું. મૌર્ય સામ્રાજ્યની સ્થાપના થઈ અને એ સ્વતંત્ર થઈ ગયું. કલિંગને ફરીથી મગધ સામ્રાજ્યનો ભાગ બનાવવાની મહત્વાકાંક્ષા રાખનાર અશોકે રાજ્યાભિષેક પછીના 8મા વર્ષે ઈસવીસન પૂર્વે 261માં કલિંગના રાજા જયંત સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું અને યુદ્ધમાં અશોકનો વિજય થયો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કલિંગના જે રાજા હતા જયંત,
જયંત સાથે સમ્રાટ અશોકે મહાભયંકર યુદ્ધ કર્યું કલિંગનું, અને આ યુદ્ધમાં જયંત જે હતા કલિંગના રાજા, એમની હાર થઈ, સમ્રાટ અશોકનો વિજય થયો. પરંતુ જ્યારે વિજય થયો અને રણભૂમિમાં પોતે નિરીક્ષણ કરવા માટે રણભૂમિમાં ફરતા હતા, ત્યારે જે દ્રશ્ય જોયું અને એના કારણે એમનું હૃદય પરિવર્તન થયું. યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યા બાદ યુદ્ધભૂમિ અને નગરમાં ફરતા અશોકે બધે દુઃખ અને શોકનું વાતાવરણ જોયું. ઘણાએ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, કેટલાયના જે સ્વજનો ગુમાવી દીધા હતા. એટલે સમ્રાટ અશોક યુદ્ધભૂમિ પર અને નગરમાં ફરે છે તો બધે જ દુઃખ અને શોકનું વાતાવરણ જોવે છે. જ્યાં જોવે છે ત્યાં રડવાના અને પોતાના સ્વજનો ગુમાવવાના અવાજ આવતા હોય છે. યુદ્ધમાં થયેલી ખુવારી અને સ્ત્રીઓ બાળકોને રડતા જોઈને કલિંગ પર મેળવેલો જીતનો આનંદ ઓસરી ગયો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુદ્ધ બાદ જે યુદ્ધમાં થયેલી ખુવારી અને સ્ત્રીઓ અને બાળકોને રડતા જોઈને કલિંગ પર જે મેળવેલો જીતનો આનંદ છે તો કે સમ્રાટ અશોકને ઉડી ગયો. અશોકની મનની શાંતિ હનાઈ ગઈ. જે મનની શાંતિ આ બધું જોઈને હનાઈ ગઈ અને યુદ્ધમાં થયેલી ખુવારીને કારણે અશોકના હૃદયમાં ભારે સંતાપ અને પશ્ચાતાપની લાગણી જન્મી. વિદ્યાર્થી મિત્રોને પસ્તાવો થાય છે કલિંગના યુદ્ધમાં વિજય મેળવીને, અને એ વિજયમાં જે લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે, પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છે, બાળકોએ પોતાના પિતાઓ ગુમાવ્યા છે, તો કે એવા લોકોને જોઈને એને ખૂબ જ દુઃખ થયું અને મનની જે શાંતિ છે એની હનાઈ જાય છે. યુદ્ધની નિર્થકતા સમજાઈ જવાને કારણે કલિંગનું યુદ્ધ તેના જીવનનું અંતિમ યુદ્ધ બની ગયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુદ્ધ એ શું કહેવાય, ભયનું અત્રય છે, ઘણી ખુવારી થાય છે, નિર્થકતા છે, એને સમજાઈ ગયું અને કલિંગનું યુદ્ધ એના જીવનનું અંતિમ યુદ્ધ બની ગયું. બૌદ્ધ સાધુ ઉપગુપ્તના ઉપદેશથી તેને શસ્ત્રનો ત્યાગ કરી શસ્ત્રો ધારણ ન કરવાનો એ ખાસ પોતે જીવનમાં નિર્ણય કર્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બૌદ્ધ સાધુ ઉપગુપ્તના ઉપદેશથી, બૌદ્ધ સાધુ કોણ હતો? ઉપગુપ્તના ઉપદેશથી તેને શસ્ત્રનો ત્યાગ કર્યો, શસ્ત્ર સંન્યાસ લીધો અને એક બૌદ્ધ ધર્મના ઉપદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવા એ ખાસ લોકો સુધી શિલાલેખો વગેરે કોતરાવ્યા. બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરી અશોક રાજદ્વારી પુરુષમાંથી ધર્માનુરાગી એક અશોક બની ગયો. બરાબર, એક રાજામાંથી એ પોતે ધર્માનુરાગી એક શાસક બની ગયો અને બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર એને ઘણા બધા સ્થળોએ કર્યો. અશોક એક એવો પહેલો શાસક હતો જેને શિલાલેખો પર પોતાનો સંદેશો પ્રજા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. અને અશોકના મોટાભાગના અભિલેખોની ભાષા પ્રાકૃત અને લિપિ બ્રાહ્મી છે. અશોકના જે શિલાલેખોનું નિર્માણ થયું છે એની જે ભાષા છે પ્રાકૃત છે અને લિપિ કઈ છે? બ્રાહ્મી લિપિ જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કલિંગનું યુદ્ધ અને અશોકનું હૃદય પરિવર્તન. અશોક જ્યારે કલિંગનું યુદ્ધ રાજા જયંત સાથે કરે છે અને એ ખાસ કરીને યુદ્ધમાં હારી જાય છે, ત્યાર પછી જે યુદ્ધભૂમિ પર દ્રશ્ય જોવે છે, કેટલાય લોકો મૃત્યુ પામે છે, ઘોડાઓ મરી ગયેલા હોય છે, બાળકો રડતા હોય છે, એમની જે બાળકોની માતા છે એટલે કે જે તે વ્યક્તિના જે પત્નીઓ છે રડતી જોઈને, દુઃખ અને શોકનું વાતાવરણ જોઈને એનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે અને પોતે એક ઉપદેશક બની જાય છે અને જીવનમાં ક્યારેય કદી પર શસ્ત્ર ન ધારણ કરવાની એને ખાસ પ્રતિજ્ઞા કરે છે અને એ બૌદ્ધ ધર્મનો ઉપદેશ શિલાલેખો દ્વારા લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. અને એના જીવનનું અંતિમ યુદ્ધ આ કલિંગનું યુદ્ધ હતું અને બૌદ્ધ સાધુ ઉપગુપ્તના ઉપદેશથી એને શસ્ત્રનો ત્યાગ કરીને બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો અને એ પોતે રાજદ્વારી પુરુષમાંથી ધર્માનુરાગી અશોક બની ગયો હતો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે બ્રાહ્મી લિપિ વિશે જોઈએ. તો કે આધુનિક ભારતની મોટાભાગની લિપિઓ બ્રાહ્મી લિપિમાં વિકસિત છે અને એ સમયે એ બ્રાહ્મી લિપિ અશોકના સમયમાં, મૌર્ય સામ્રાજ્યના સમયમાં આવી બ્રાહ્મી લિપિનો ખાસ ઉપયોગ થતો હતો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે મુદ્દો જોવાનો છે કલિંગના યુદ્ધનું વર્ણન કરતો અશોકનો શિલાલેખ. અશોકે પોતાના શિલાલેખમાં કલિંગના યુદ્ધનું વર્ણન કરતો એક શિલાલેખ કોતરાવ્યો હતો. તો કે એના વિશે આપણે જોઈએ. તો કે એ શિલાલેખમાં એવું
કોતરવામાં આવ્યું છે કે કલિંગના યુદ્ધનું વર્ણન કરતા અશોકે પોતાના કલિંગના શિલાલેખમાં જણાવ્યું છે કે રાજા બન્યાના 8મા વર્ષ પછી મેં કલિંગ પર વિજય મેળવ્યો હતો. જ્યારે સમ્રાટ અશોક રાજા બન્યા અને 8મા વર્ષે એમને કલિંગ પર વિજય મેળવ્યો હતો. લગભગ 1.5 લાખ લોકો કેદ કરાયા અને 1 લાખથી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેટલી ખુમારી થઈ હતી! લગભગ 1.5 લાખ જેટલા લોકોને કેદ કરાયા હતા અને 1 લાખથી વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. એનાથી મને અપાર દુઃખ થયું છે. શિલાલેખોમાં કોતરાયું છે લગભગ 1.5 લાખ લોકો કેદે પકડાયા હતા અને 1 લાખથી વધારે લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. એના કારણે સમ્રાટ અશોકને ભારે દુઃખ મનમાં થાય છે અને એ પોતે શિલાલેખ કોતરાવે છે. મિત્રો, આગળ આપણે જોઈએ, જે લોકો પોતાના સગા સંબંધીઓને અને મિત્રોને ખૂબ ચાહે છે તથા પોતાના દાસો અને મૃતકો પ્રત્યે દયાવાન હોય છે તે પણ યુદ્ધમાં માર્યા જાય છે અથવા પોતાના સ્નેહીજીઓને ખોઈ બેસે છે. સમ્રાટ અશોકે એવું ખાસ કોતરાવ્યું હતું કે જે લોકો પોતાના સગા સંબંધીઓને અને મિત્રોને ખૂબ ચાહે છે, પોતાના સગા સંબંધીઓ અને પોતાના દાસો અને મૃતકો પ્રત્યે દયાવાન હોય છે તે પણ યુદ્ધમાં માર્યા જાય છે અને અથવા પોતાના સ્નેહીજીઓનો ખોઈ બેસે છે. ત્યાંથી મને પશ્ચાતાપ થઈ રહ્યો છે. હવે મેં ધર્મપાલન કરવાનું, એટલે કે ધર્મનું પાલન કરવાનું અને અન્ય લોકોને તેનો ઉપદેશ આપવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. હું માનું છું કે ધર્મના માધ્યમથી લોકોના દિલ જીતવા એ જબરજસ્તીથી વિજય મેળવવા કરતાં વધારે સારું છે. હું આ શિલાલેખ ભવિષ્ય માટે એક સંદેશારૂપ કોતરાવી રહ્યો છું કે મારા પુત્રો અને પૌત્રો પણ યુદ્ધ ન કરે, ધર્મનો ફેલાવ કરે, કેવી રીતે કરી શકાય અંગે વિચારવું જોઈએ. સમ્રાટ અશોકે જે શિલાલેખ કોતરાવ્યો હતો એમાં જે ધમ્મ શબ્દ છે એ સંસ્કૃત શબ્દ ધર્મનું પ્રાકૃત ગણાય છે. તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ સમ્રાટ અશોકે પોતાના શિલાલેખમાં આ રીતે કોતરાવ્યું હતું. ગુજરાતના જૂનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત તરફ દામોદર કુંડ જતા અશોકનો શિલાલેખ મળી આવે છે. ગુજરાતમાં આપણે જોઈએ તો કે ગુજરાતમાં જૂનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત તરફ જતા દામોદર કુંડ પાસે અશોકનો શિલાલેખ મળી આવે છે, જે પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલો હતો. બરાબર, જૂનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત તરફ જતા દામોદર કુંડમાં આ અશોકનો શિલાલેખ કોતરેલો છે, જે પ્રાકૃત ભાષામાં એનું નિર્માણ થયું હતું. આ શિલાલેખમાં 3 રાજ્યોના લેખો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે શિલાલેખ કોતરાયો છે એમાં 3 રાજ્યોના લેખો છે. આ એક લેખ રાજા મહાક્ષત્રપ રુદ્રદામાનો લેખ છે. એક રાજા રુદ્રદામાનો લેખ આમાં જોવા મળે છે. અને આ લેખનમાં મૌર્ય રાજા ચંદ્રગુપ્તના રાષ્ટ્રીય પુષ્યગુપ્ત દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલા સુદર્શન તળાવ, જળાશય અને અશોકના રાષ્ટ્રીય યવનરાજ દ્વારા સિંચાઈ માટે તેમાંથી નહેરો કાઢવાની વિગતો આપવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અશોકનો શિલાલેખ છે એમાં કઈ કઈ વિગતો અમુક આપવામાં આવી છે? તો કે એમાં અશોકના શિલાલેખમાં, એટલે કે આ લેખન મૌર્ય રાજા ચંદ્રગુપ્તના રાષ્ટ્રીય જે પુષ્યગુપ્ત દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલ સુદર્શન તળાવ, જળાશય અને અશોકના રાષ્ટ્રીય યવનરાજ દ્વારા સિંચાઈ માટે તેમાંથી નહેરો કાઢવાની વિગતો આ શિલાલેખોમાં જોવા મળે છે. જે સ્થળોએ અશોકના શિલાલેખો મળ્યા છે એ ખૂબ જ ભવ્ય રીતે નિર્માણ કરેલું છે. તો કે આમ ગુજરાતમાં ગિરનાર તરફ, દામોદર કુંડ તરફ આ અશોકનો શિલાલેખ આવેલો છે, પ્રાકૃત ભાષામાં છે. અને તેમાં ખાસ કરીને જે પુષ્યગુપ્ત દ્વારા નિર્માણ કરેલો સુદર્શન તળાવ અને એમનો જે રાષ્ટ્રીય, અશોકનો રાષ્ટ્રીય યવનરાજ જે છે તો કે એમને સિંચાઈ માટે તેમાંથી નહેરો કાઢવાની વિગતો આ શિલાલેખોમાં નોંધેલી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકમમાં આપણે જે મુદ્દાઓ વિશે અભ્યાસ કર્યા એનાથી ફરીથી એક વખત જોઈ લઈએ. બિંદુસાર વિશે આપણે જોયું કે બિંદુસારના શાસનકાળ દરમિયાન રાજકુમારના સુસીમની તક્ષશિલાના અને રાજકુમાર અશોકની અવંતીના રાષ્ટ્રીય તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે છે. સમ્રાટ અશોક વિશે જોયું કે સામ્રાજ્ય એનું વાયવ્ય સરહદે આવેલા
કંદહાર અને પેશાવરથી ઉત્તર ભારતમાં નેપાળ સુધી, દક્ષિણમાં મૈસૂર હાલનું કર્ણાટક, પશ્ચિમે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર સુધી અને પૂર્વમાં મગધ બિહાર અને કલિંગ ઓડિશા સુધી એનું મહાસામ્રાજ્ય ફેલાયેલું હતું. કલિંગનું યુદ્ધ અને સમ્રાટનું હૃદય પરિવર્તન. કલિંગના રાજા જયંતને હાર આપીને આ કલિંગનું યુદ્ધ પોતે જીતે છે. બૌદ્ધ સાધુ ઉપગુપ્તના ઉપદેશથી પોતે શસ્ત્ર સંન્યાસ અશોક લે છે. આ ઉપરાંત કલિંગના યુદ્ધનું વર્ણન કરતો શિલાલેખ વિશે આપણે જોયું. ગુજરાતમાં ગિરનાર પર્વત તરફ જતા અશોકનો દામોદર કુંડ તરફ આ અશોકનો શિલાલેખ આવેલો છે અને આ શિલાલેખમાં 3 રાજ્યોના લેખો કોતરેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકમમાં જે મુદ્દાઓ વિશે અભ્યાસ કર્યો એના વિશે તમને બરાબર સમજણ પડી હશે. મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.